प्रिय भक्तवृंद माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमे आजिर अनुचिंता आपण मानक केतोटी अनुचिंता कहूछि सेगुडी को मन रखी पालन करंतु। नंबर 1, केबे भी गाधोई सारी संगे संगे परिस्रा करंतु नहीं। हाँ, यह करने द्वारा गरीबी आसी थाए, दरिद्रता आसी थाए। नंबर 2, जदि आपणक घरे महिला माने छिड़ा होई चुट्टी कुंडाउछंती तेबे यह मध्य धन न आसीबार कारण अटे। हाँ। नंबर 3, किछि स्त्री लोक माने पियाज रसुण चोपा बाहर करी न फोपाड़ी पदारे चुली रे पकाई दियंती जहा द्वारा धनर अभाव होइथाए, अनाटन देखा देई थाए। नंबर 4, जदि घरे प्लास्टिक प्लेट जमा होई पड़ी रही तेबे यह आपणक पई गरीबर कारण होई पारे एवं घर को धन आसे नाही। नंबर 5, रूपा गहना को आलू सीझा पानी रे धोई ब्रश रे सफा कले चकचक होई थाए। नंबर 6, रूपा जिनिस को रखिबा को हेले पॉलिथिन रो व्यवहार करंतु, कौनसी कागज रो व्यवहार करंतु नाही, एथिरे रूपा आपे आपे सरी जाए। हाँ, यह को पालन कले आपणक और आपणकर परिवार रो मंगल हेबो। प्रिय भक्त बंधु माने, प्रिय दर्शक बंधु माने, या पर सुनिबा आजिर साधुवाणी। आज आमे साधुवाणी माध्यम रे सुनिबा चंद्रहास्यर द्वितीय भागटी। ताहले आसंतु ना चंद्रहास्य एकादशी व्रत पालन करने सबू तांकर सैन्य मान को कही। चंद्रहास्य समस्त को डाकिकी कहला शुण आज ठारू समस्ते एकादशी व्रत पालन करिवो। आउ आमिष फामिष जो खाऊल से आमिष फामिष आ खाइबनी। सबुदिन एकादशी दिन समस्ते छाड़िबो एवं एकादशी व्रत पालन करिवो। भगवानंकर प्रिय व्रत होउची एकादशी व्रत। हाँ आज्ञा, एटा सत कथा। एकादशी व्रत पालन करिवो ना समस्त कहले हाँ ठीक अच्छे एकादश व्रत पालन करवा। एकादश व्रत पालन करिवारे से माने लागी पड़िले। एकादशी आसिले से माने उपवास रहउथिले। दिने कौन गले, अच्छा आमर तो सबरर तो राजा हो गले, राजा 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 करे देले काकू चंद्रहास्य को, चंद्रहास्य राजा हो गले। तापरे कहले अच्छा ए कथाटा आमे आम राज्यर राजा को जणैबा जे आमे जणे आमर सबर मनकर राजा बाछिचु, आपण आसिबे देखिदेबे भल मंद कौन टिके बुझीदेबे, बुझीदेकी आसिबे। समस्त कहले हाँ भल कथा। ताहले किए जीव ना आम भितरु केही 2 जण जीवे। से भितरु 2 जण गले राजांग पाखु। राजा तो नामक मात्र राजांग पाखु गलेनी, मंत्री पाखु गले, दृष्ट बुद्धि पाखु। कहले मंत्री बरंकर जय हो ना। हाँ कौन है ना आमे जणे नेता बाछिचु आमर, आउ से नेता आमर जहाँ कहे आमे ताहा पालन कर ना। हाँ ये भल कथा, बढ़िया कथा। नेता तमें बाछिच तुमर भल मंद सी बुझे, ये भल कथा। से भितर तुमर कौन असुविधा है सी आसिक मत पचारे, मत कहे भल कथा, ये बढ़िया कथा है ना। हाँ आमे ताको आमर नेता बाछिचु, आमर सबर मानकर राजा सी अच्छी। आमर जदि किछि असुविधा हुए आमर असुविधा तांके बुझिबे, तांके से असुविधाटी आपन को जणेबे ना। हाँ भल कथा, ये बढ़िया कथा, अपूर्व सुंदर कथा ये ना। आउ आपण टिके आमर सबरपल्ली के आसबे, आउ देखिदेबे कोटा कौन भल मंद सब टिके बुझीदेबे, आउ कोटा कौन नियट अंट कोटा कौन भल मंद थी से जगह आम टिके बुझेदेबे ना। हाँ ठीक अच्छे, मु आसबि दिने समय धरिकी आसबि, आउ आसिकी बुझेदेबी। अच्छा बुझीदेबी, आउ तुमे आसीज सब खाई करी जीव हैला ना। नाई आज्ञा आमे खाइ ना 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 खाइके जीव ना, खाइबो खाइके जीव ना। नाई आज्ञा आमे आज खाइबुनु। अरे मु जानिची तुम माने आमिष ना खाओनी, तेणुक तुम मैंने गोटे ये कर आज दिन खाई दियो, आमिष भोजन करवा दिने आज खाई दियो ना। ना आज्ञा आम आज भोजन कर आज पानी छुईमुनु ना। कहीं ना आम पूरा एकादशी व्रत पालन करुचु ना। कि कथा हिरे तुम माने एकादशी व्रत पालन करुच कहीं ना। आमर राजा कही किए ना आमर राजा चंद्रहास्य आमको एरा शिखई। अच्छा ये मंत्री बर हाट कर रहिले, ये की कथा। जदि सबर लोक को सी एकादशी व्रत पालन कर सक्षम होइची, ताहले ये तो छोटिया जंतु नुह, ये साधारण लोक नुह ना। मुझे जाकि बुझिकी देखिकी आसबि से किए ये कौन कले
ମନ୍ତ୍ରୀବର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ କହିଲେ ଇଏ ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବେ ସେଇଟା କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି କିଏ, ଏ ମନରେ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଶବରପଲ୍ଲୀକି ଗଲା ପରେ ଶବରମାନେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି। ଶବରମାନେ ତୋରଣ ଫୋରଣ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶବରପଲ୍ଲୀକି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଗଲେ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସବୁ କଥାଭାଷା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହେଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ମୁଖିଆଟା କିଏ, କାହିଁ ସେ ଆଙ୍କର ରାଜା ଆଙ୍କର ନେତାଟା କିଏ, ସେ ନେତାଟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ କହିଲେ ହେ ଆଉ ତମର ରାଜା କାହାନ୍ତି, ତମର ସେ ନେତା କାହାନ୍ତି, କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ, ସେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ସେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ନା ହଉ ଗଲ ଶୀଘ୍ର ଗଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟକୁ କହିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଡକେଇଛନ୍ତି ଯାଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଆସ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଗଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ମନ୍ତ୍ରୀବର ପୁଣି ଆବାକ ହେଇକି ଚାହିଁକି ରହିଲା। ଆରେ ୟା ଦେହରେ ତ ରାଜଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଇଏ ତ ରହିଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କାଳ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘାତକୁ କହିଥିଲି ମାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ୟାକୁ ମାରିନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ଏରକା, ଏ ତାରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ। ନା ନାଇଁ ତ ସିଏ ତ ମୋତେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଛି, ରକ୍ତ ଦେଖେଇଛି ତାର ଆଣିକି, ଆଉ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ। ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଭାବିଲେ ଇଏ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କାଳ ହବ, ଆକୁ ମାରିଦେବି ଯେମିତି ହେଲେ। କେମିତି କରି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ତମର ସବୁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ଏଇଠି 10-8 ଦିନ ରହିବେ ଯିବେ ନା, ଆପଣ ଏବେ ପଳେଇଲେ କେମିତି ହେବ। ନା ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ରହନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ମୋର ପୁରା କାମଟି ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋର କାମଟି ମୁଁ ନଗଲେ ନ ଚଳେ। ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କରୁ। ନା ସେ କରିବା କାମ ନୁହଁ, ସେ କେହି ଜାଣିଲେ ହେବନି, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ନା ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ନା ନାଇଁ ତେବେ କରିବା କାମ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କହିବା କାମ। ନା ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଦେବୁ। ନା ଏଇଟା କହିଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ଲେଖିକି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ହଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ନେଇକି ଦେଇଦେବୁ। ନା ତମମାନେ ତ କେହି ପାରିବନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ। ନା ନାଇଁ ଆମର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ସିଏ ଅଶ୍ଵ ଝପଟଉଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଵରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଵରେ ଯାଇକି ଦେଇଦେବେ। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ୟାଠୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ପଠେଇବି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟକୁ, ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ମାରିଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ। ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖିଲେ ଯେ ମଦନ ମୋର ସ୍ନେହ ନେବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରଟି ଯାହା ହାତରେ ପଠାଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ୟାର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ୟାକୁ ସତ୍କାର କରିବୁ, ଆକୁ ଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ୟାକୁ ବିଷ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ। ଏମିତି ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ। କହିଲେ ପତ୍ର ଖୋଲିବନି। ନା ନାହିଁ ଆମେ ପତ୍ର ଖୋଲିବୁନି, ଆଉ ୟାକୁ ଜଉମୁଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଜଉମୁଦ କରିକି ଦେଇଦେଲେ। ଜଉମୁଦ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଅଶ୍ଵରେ ଧରିକି ସେ ପତ୍ରଟି ଦୌଡ଼ିଲା କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ। କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅକୁ ସେଇ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଟିକେ ତାଙ୍କେ ଧରିଥିଲେ ସେତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଅଶ୍ଵଟାକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସଉ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ହେରି। ନିଦ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁଲୁଖୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ପତ୍ରଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀବରର ଝିଅ ବିଷୟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏଠି ଜଣେ ଯୁବକ ଶୋଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଟି, ଦେହରେ ରାଜଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ପତ୍ର ପାଇବେ ମଦନ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ମଦନ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ପତ୍ର ଦୃଷ୍ଟଭାନୁ ତ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପିତା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇକି ମିଳିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଭଳି ଏଇଟା ଅକ୍ଷର ଯାକ, ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ କ'ଣ। ସେ ଜଉମୁଦଟିକୁ ଥିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିକି ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟା ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲିଲେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଅ ମଦନ ମୋର ସ୍ନେହ ନେବୁ। ପତ୍ରବାହକକୁ ପତ୍ର ଦେଇକି ପଠେଇଲି। ଇଏ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟି, ପତ୍ରବାହକ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟି। ୟାର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ୟାର ସେବା ସତ୍କାର କରିବୁ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ୟାକୁ ବିଷ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ। ତା ଅର୍ଥ ବିଷ ଦେଇ ୟାକୁ ମାରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ।
ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ପଢ଼ିଦେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ, ହେଲା ବାପା ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଭଲ ଯୁବକଟିଏ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆର ସେବା ସତ୍କାର କରିବୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ ଦେଇ ୟାର କାମ ସାରିଦେବୁ, ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବୁ। ଆହା, ୟାକୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅର ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତିଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ୟା ପ୍ରତି। ହଁ, ଇଏ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ତା ଆଖିରୁ କଜଳ ଟିକେ ନିଜ ଆଖିରୁ ନେଲା, ନେଇକି ଗୋଟେ ବାବଲା ଗଛର କଣ୍ଟାଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେଇ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଥିରୁ ଛେପ ଟିକେ ଲଗେଇକି ସେଇ କଜଳରେ ସେଥିରେ ସେ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷ ଦେଇ ମଝିରେ ଗେପ୍ଟି ଥିଲା ସେଠି ବିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଲା ୟା। ଗୋଟିଏ ପଦ ମାତ୍ର ଲେଖିଲା ୟା। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ବିଷ ୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ। ସେ ବାସ୍ ସେଇ ଚିଠିଟାକୁ ସେମିତି ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ ଥିଲା ସେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇ ଜଉମୁଦ କରିଦେଇକି ଥିରି ସେଇ ଯୁବକର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଦେଲା। କାହାର? ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ପତ୍ରଟି ନେଇକି ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପତ୍ରଟି ଖୋଲିଲା, ପଢ଼ିଲା। ପୁତ୍ର ମଦନ, ମୋର ସ୍ନେହ ନେବୁ, ଆଉ ପତ୍ର ବାହକକୁ ପତ୍ର ଦେଇ ପଠେଇଲି। ଏଇ ପତ୍ର ବାହକ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଏବଂ ଭଲ ଯୁବକଟିଏ, ଆର ବୁଦ୍ଧିଗତି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭାରି ଭଲ, ତେଣୁକରି ଆର ଭଲରେ ସେବା ସତ୍କାର କରିବୁ। ପରିଶେଷରେ ୟାକୁ ବିଷୟା ଦେଇ ମାରିଦେବୁ, ବିଷୟା ଦେଇ ମାରିଦେବୁ, ବିଷୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଷୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିଲେ ଆରେ ବାପା ଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ, ତା ଅର୍ଥ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଆକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବି। ବାପା ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ଏ କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଡାକିକି ତୋରଣ ଫୋରଣ ବାନ୍ଧିକି ବିଷୟା ସହିତ ଏଇ ମଦନର ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠିକ୍ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀବର। ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋର ଘର ଆଗରେ କ'ଣ ତୋରଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଘର ଆଗରେ କ'ଣ ତୋରଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପଚାରେ, କିରେ ପୁଅ ମଦନ? ନା ପ୍ରଣାମ ବାପା। ନା ହଁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କିରେ ଇଏ କ'ଣ ଏସବୁ, କ'ଣ ଏସବୁ ତୋରଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି? କାହାର ବାହାଘର ହେଲା ନା କ'ଣ? ନା ଆପଣ ପରା ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ, ନା ପୁତ୍ର ମଦନ ମୋର ସ୍ନେହ ନେବୁ, ଆଉ ପତ୍ର ବାହକକୁ ପଠେଇଲି ପତ୍ର ବାହକର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ସେ ପରିଶେଷରେ ୟାକୁ ବିଷୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ। ନା ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଛି? ନା ହଁ। କାହିଁ ଦେଖିଲୁ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଆରେ ହଁ ତ ସତେ, ବିଷୟା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେବୁ। ଇଏ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା, ଇଏ କେମିତି ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ତାପରେ କାମ ତ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଯାହା ହେଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ମାରିବି। ତାର ମନରେ, ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିଲା ଯେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟକୁ ମାରିବି, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ମରିବ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଇଏ କାଳ ହେବ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ହେଲା, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ଆମର ଘରର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ସିଏ ଗଣ୍ୟ ହେବ, ସିଏ ଗଣା ହେବ, ତାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଗଣା ହେବ। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଧରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବା। ଏତିକି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ କି କ'ଣ ଘାତକକୁ ଡାକି ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେ, ତାକୁ ତୁ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ହାଣିକି ଅଲଗା କରିଦେବୁ। ଘାତକ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ତ ଯିବ ଗଲା, ଆଉ ତ କିଏ ଯିବେନି, ସିଏ ଜଣେ ଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଯିବ, ତାକୁ ହାଣିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଇଏ ଜଗିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଇଏ ଜଗିଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବେଳେ କି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଧରିକି ପୂଜା ଥାଳ ଧରିକି ପଦାକୁ ବାହାରିଛି, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ସେଇ ଝିଅକୁ ପାଇଁ ବିବାହର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକିକି ଆଗେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖ, କ'ଣ ଅଛି ୟାର, କେବେ ବିବାହର କରିବା? ନା ବିବାହର ଆଜି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ନା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି କେମିତି ହେବ? ନା ହଁ ହେବ, ନହେଲେ ଆର ବିବାହର ଯୋଗ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆଜି ହିଁ ଆର ବିବାହର ହେବ। କେମିତି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ମନ୍ତ୍ରୀବରର ଝିଅକୁ ଯିଏ ବିବାହ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ତା ସହିତ ୟାର ବିବାହ କରିଦିଅ। ଆଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରିଶେଷରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ, ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଘଟିପାରେ। ତାହେଲେ ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକ ସୀତାକୁ।
लोक पठेकी प्रजा दूत मान पठेकी डकैले क्या चंद्रहास्य को राजा डाकिजंती आग चल ना मु पूजा करने को जाऊँगी ना ना राजा डकई जावाक पड़ो मंत्री पुओ मदन कहला ना ना छाड़ सबू कार्य कर राज कार्य आग राजार कार्य कर सार तापर देखा ना मुझे मंदिर को जाऊँगी ना हाँ मुझे जाऊँगी पूजा फूल फूल सब मुझे जाऊँगी तुम खाली पूजाटी करदेव आग जा शुणिकी आस सेतबले सी गले सी शुणापी राजा कौन कले चंद्रहास्य सहित निज झीर विभागर करदे निज झीर विभागर करदेप से रखीदे चंद्रहास्य को यही जो पूजा थाल धरिकी जाऊला किए मदन मंत्रीर पुओ यही मंत्रीर पुओ गला बेले से अंधार सी आ चंद्रहास्य जाऊँगी कि मदन जाऊँगी सी आ जानी कि से घातक पकईला बेक को गोटे चोटा मुंडक अलगा गंडी अलगा करदेला सी मला एपटे सी चंद्रहास्य राजार झील को बह कर रहा तापर मंत्री पर जानिले चंद्रहास्यर झील को चंद्रहास्य राजा झील को बह कलानी ताहले एपटे महणा ही किए जाइकी देखिले आसिकी मदन सेठी मंत्री वर मुंड काम कलानी कौन करिए मंत्री कांदी बोबेगिरी केड़े कथा है हाँ केड़े कथा है मोर पुओ को मारदेली आउ तांकर मुंड किछि काम कलानी कल्पना मूले काल थाई से प्राणी ताहा न जाने से ही गला जहाँ कल्पना करते ताकू मारिया कि मरीगला निज पुओ से कौन कले कष्ट मुंड से पिटिदेले मुंड पिटिदेवा फल मंत्री प्राण वायु उड़ीगला मंत्री मला मंत्रीर पुओ मला तेने राजांकर पुओ राजांकर झील को बह कर मदन राजांकर झील एवं मंत्री झील को बह कर मदन से सुखरे रहा देखु आज्ञा कि कथा है जन्म हेले चंद्रहास्य कौठी ताकू आनिला किए ताकू रखिला नहीं किए पुणी ताकू पालिला किए पुणी पशु पक्षी गहल पुणी सबरपल्ली रु पुणी मंत्री घर पुणी राजा घरे राजा ही शोभा पाई थाए। हाँ बुझिले प्रिय भक्त बंधु माने आज साधुवाणी एतिकी रहुछु पुणी देखा आगामी एक अध्याय रे। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। जदि आपण मानकु आमर भिडियोटी भल लगी थाए ताहले भिडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबेनि। धन्यवाद।